Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good evening, people. How are you feeling today? Well, this is the fourth day of the winter officially, and it feels chilling. And especially, I love the winter because of the environment and all the delicacies it brings. So, in this wonderful evening, we're gonna continue the article that we were reading in our previous session, which is when the stars align to bring the astro observatory to life. সো একটা মহাকাশ গবেষণার জন্য একটা মানমন্দির নিয়ে পড়ছিলাম, একটা অবজারভেটরি নিয়ে পড়ছিলাম। সো এটা নিয়ে হচ্ছে আমরা শুনবো হোয়াট ডাজ দ্য ফিউচার হোল্ড, এই প্যারা পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম। সো আর্টিকেলটা আমাদের সাথে পড়তে চাইলে রেজলিউশন সেট করতে হবে হাইতে বা কোয়ালিটি হাই করে দিতে হবে। সো without wasting further time, I'd like to call our esteemed member, Mr. Zia, to start the article for us. শুরু করা যাক। Thank you to give me a chance to read first. What does the future hold? Behind the bench, under the canopy of a tree, is an open space, and there is a rectangular path and slightly elevated curtain with white marking and some mosaic tiles. Here we will hold weekly session for school and college students to come and use our telescope to study the sky. Benu informed us. There are already around 13 initiatives spread across the country, which give school and college students access to telescope at the Venus and his affiliated foundation disposal. We have volunteers who are expert enough to man the telescope, take them to educational institutes, and help students take a look at the sky, explained Benu. He is also the president of the Astro Division of the uh, Anushandishtu. Yes. অনুসন্ধান ইস্যু চক্র science organizations and Bangladesh Astro Foundation. For me, now my three main projects in life are working on the liberation where freedom fighter Benu has already penned books about the war. This observatory and my kid foundation, he said, he numbered his priorities in that order. And it was decades ago that as a child, it flying also had been hooked naturally. His forever during the reminiscence of his childhood, kid flying days can perhaps bring skins from Khaled Hussein's book, The Kid Runners to Life. So the fervor more intense at the earlier age preserved, leading Benu to start the Kid Freedom. Sorry. Every year, the group organized an annual massive festival which would bring all kid runners and enthusiasts to the forum to show off their skills and grit in kid battles. Benu would spare no expenses and also design massive art installations too. That hit the brakes in the COVID year. So thank you so much. Let's see what we have until now. Okay, so pronunciation গুলো একটু খেয়াল করি। Thank you, Mr. Zia. Pronunciation কিন্তু অনেক ভুল ছিল। কাইট হবে এটা, হ্যাঁ, কাইট, ঘুড়ি। ওটার উচ্চারণটা হচ্ছে কাইট, নট কিট রানার। কাইট রানার, এটা খুব বিখ্যাত বই, খালেদ হোসেনের একটা বই আছে। So let's see. What does the future hold? Behind the bench under the canopy of a tree is an open space,
and there is a rectangular paved and slightly elevated উঠান or courtyard. উঠানের ইংরেজিটা পাশে ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে, with white markings and some mosaic tiles. Here we will hold weekly sessions for school and college students to come and use our telescopes to study the sky, Benu informed us. তো গাছের ছায়ায়, ক্যানোপি অফ এ ট্রি মানে গাছের ছায়ায় একটা ছায়ার নিচে একটা বেঞ্চের পেছনে খালি জায়গা আছে এবং সেখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার পেভড এবং স্লাইটলি এলিভেটেড উঠান বা কোর্টিয়ার্ড আছে। উঠানে ইংরেজিটা পাশে দেওয়া আছে। সো রেক্ট্যাঙ্গুলার শব্দটার অর্থটা কি? একটু চলে যেতে হবে আমাদের। আয়তাকার। আয়তাকার, চারকোনা শেপের একটা, এবং এটা পেভড মানে একটু পাকা করা, শান বাঁধানো যেটাকে বলা হচ্ছে, এবং সামান্য এলিভেটেড। এলিভেটেড মানে কি? এলিভেটেড সামান্য উঁচু, এলিভেটেড মানে হচ্ছে উঁচু। এলিভেট একটা ভার্ব, তার মানে হচ্ছে উঁচু করা। ওকে, তারপর দেখি উইথ হোয়াইট মার্কিংস অ্যান্ড সাম মোজাইক টাইলস, সাদা মার্কিং এবং কিছু মোজাইক টাইলসও সেখানে দেওয়া আছে। আই থিঙ্ক আমরা ছবিটা দেখেছি। আমরা যদি একটু উপরে চলে যাই তাহলে কিন্তু উঠানটার ছবি দেখতে পাবো, তাই না? উপরে না হলেও নিচে আছে, উপরে ছিল। উপরে একটু চলে গেলে আমরা ঠিক সেম উঠানটা দেখতে পাবো, যে একটা বেঞ্চের পিছনে, গাছের ছায়া নিচে বেঞ্চের পিছনে একটা উঠান একটু সামান্য উঁচু, সেখানে কিছু মার্কিং, ওই যে সূর্যের একটা মার্কিং করা আছে, খুব সম্ভবত সানডায়াল আঁকা হয়েছে মোজাইক করে, এবং এটা চিহ্ন করা, এটা পাকা উঠান। ওকে, তো বলা হচ্ছে যে এখানে আমরা সাপ্তাহিক সেশন রাখি স্কুল এবং কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য, যাতে করে তারা এখানে আসতে পারে এবং আমাদের টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশটা গবেষণা করতে পারে, অনুসন্ধান করতে পারে। বেনু আমাদেরকে জানালেন। There are already around 13 initiatives spread across the country which give school and college students access to telescopes at Benu's and his affiliated foundations disposal. So বলা হচ্ছে যে এর মধ্যে 13টা ইনিশিয়েটিভ আছে। ইনিশিয়েটিভ শব্দের অর্থটা কি? উদ্যোগ, পদক্ষেপ। এখানে পদক্ষেপ যাবে না, এখানে উদ্যোগটা যাবে, যে তার 13টা উদ্যোগ আছে ছড়ানো। মানে উদ্যোগ বলতে এখানে তার উদ্যোগ নেওয়া কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে, ছড়িয়ে আছে, যারা হচ্ছে স্কুল এবং কলেজ স্টুডেন্টদেরকে বেনুর এখানে টেলিস্কোপ ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। তার এখানেও দেয়, আবার হচ্ছে তার অ্যাফিলিয়েটেড একটা ফাউন্ডেশন আছে সেটার ডিসপোজালেও দেয়। অ্যাফিলিয়েটেড মানে কি জানো? তার সাথে অফিশিয়ালি কানেক্টেড, অন্তর্ভুক্ত বলে না, কারোর সাথে অফিশিয়ালি কানেক্টেড হলে অধিভুক্ত। হ্যাঁ, অফিশিয়ালি কানেক্টেড, এটার বাংলাটা হচ্ছে অধিভুক্ত। তো বেনুর অধিভুক্ত একটা সংগঠন আছে, ওইটা ডিসপোজালে পাওয়া যায়। ডিসপোজালটা হচ্ছে কি? তাদের ডিস্ট্রিবিউশন, তাদের আন্ডারে তারা যেটা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারে সেভাবে পাওয়া যায় আর কি, এটা বলেছে। তো তার এখানেও পাওয়া যাবে, তার সাথে অধিভুক্ত যে ফাউন্ডেশন আছে তাদের কাছে ওটা পাওয়া যাবে। সো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ভার্ব আছে পরে প্যারাতে। We have volunteers who are expert enough to man the telescopes, take them to educational institutes, and help students take a look at the sky, explained Benu, who is also the president of Astro Division of Anusandhitshu. Anusandhitshu means হচ্ছে curious. Anusandhitshu Chokro Science Organization and Bangladesh Astro Foundation. তো বলা হচ্ছে উনি এটা ব্যাখ্যা করছিলেন মিস্টার বেনু। তো বলছিলেন যে আমাদের ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবকরা আছে যারা যথেষ্ট দক্ষ এই টেলিস্কোপগুলোকে ম্যান করার ক্ষেত্রে। এখানে ম্যান বলতে কি বোঝানো হয়েছে? হোয়াট ডাজ ইট মিন? এখানে টেলিস্কোপ ছাড়াও কিন্তু ম্যান ছাড়া অন্য জিনিস আছে। ম্যান মানে হচ্ছে একজন ছেলে মানুষ, কিন্তু ম্যান একটা ভার্ব আছে। স্যার এখানে তো টু ম্যান বলছে। কেন? টু ম্যান দ্য টেলিস্কোপ, এক্সপার্ট এনাফ টু, এখানে শুধু টু ম্যান না, এনাফ টু, এনাফের সাথে টু আসছে, এটা জানেন? টু ম্যান না, এনাফ টু, তারা যথেষ্ট এক্সপার্ট যে তারা টেলিস্কোপটাকে ম্যান করতে পারে। এখন ম্যান ভার্বটা মানে কি? মানে তারা রান করতে পারবে, অপারেট করতে পারবে, এটা জানেন? চালাতে পারবে। হ্যাঁ, এটার সিনোনিম গুলো হচ্ছে খুব ইজি। তারপর অপারেট, ওয়ার্ক, ইউজ বা ইউটিলাইজ। অপারেট করার সাথে এটা খুব ভালো যায়। অপারেট দ্য টেলিস্কোপ দিলেও কিন্তু এটা মিলে যেত।
এবং এটা বেনু ব্যাখ্যা করছিলেন যিনি অ্যাস্ট্রো ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট, অনুসন্ধিৎসু চক্র সায়েন্স অর্গানাইজেশন এবং বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রো ফাউন্ডেশনের। তো উনি বলছেন, ফর মি নাও মাই 3 মেইন প্রায়োরিটিস in life are working on the liberation war. Freedom fighter Benu has already penned books about the war. Bracket আছে. This observatory and my kite foundation, he said. He numbered his priorities in that order. তো বলছিলেন আমার জন্য আমার জীবনের মূল 3টা প্রায়োরিটি হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর কাজ করা। তো ওটা ব্র্যাকেটে লিখেছে অলরেডি উনি কাজ করেছেন, যে অলরেডি পেন্ড বুকস অ্যাবাউট দ্য ওয়ার। এখানে পেন কিন্তু ভার্ব আকারে আছে, তার মানে লেখা অর্থে গেছে, বই লিখে ফেলেছেন। দিস অবজারভেটরি, এই অবজারভেটরিটা, এবং মাই কাইট ফাউন্ডেশন, তার জীবনের 3টা মূল প্রায়োরিটিস। প্রায়োরিটি মানে কি? হোয়াট ডাজ অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার না অগ্রাধিকার। তার জীবনের হচ্ছে অগ্রাধিকারের জায়গাতে আছে 3টা জিনিস, এবং একটা উনি করে ফেলেছেন, বই লিখে ফেলেছেন, অবজারভেটরি আছে, কাইট ফাউন্ডেশন আছে। তো বলা হচ্ছে, অ্যান্ড ইট ওয়াজ ডেকেডস অ্যাগো দ্যাট অ্যাজ এ চাইল্ড কাইট ফ্লাইং অলসো হ্যাড বেন হুকড naturally. His fervor during the reminiscence, উচ্চারণটা হবে সেটা জিয়া খেয়াল করতে হবে। His fervor আর হচ্ছে reminiscence. The reminiscence of his childhood kite flying days can perhaps bring scenes, এটা উচ্চারণটা হচ্ছে scene, SCENES, scene, scenes from Khalid Hosseini's book The Kite Runner to life. তো বলা আছে যে কয়েক দশক আগে, ডেকেডস যেটা প্লুরাল আছে, কয়েক দশক আগে বাচ্চা হিসেবে যে ঘুড়ি ওড়ানোটা, কাইট ফ্লাইং মানে কি, ঘুড়ি ওড়ানোটা হচ্ছে বেনুকে হুক করে রাখতো। হুক কিন্তু এখানে ভার্ব আকার আছে। হুক করে রাখতো মানে হচ্ছে কি, আটকে রাখতো, তাকে ধরে রাখতো, এটা মানে হচ্ছে হুকড, ন্যাচারালি, স্বাভাবিকভাবেই। তো তার যে ফার্ভার ছিল ডিউরিং দ্য রেমিনিসেন্স হচ্ছে স্মৃতিচারণ করা, তার ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করা, যে ঘুড়ি ওড়ানোর যে ইতিহাসটা আছে, এটা যখন উনি স্মৃতিচারণ করছিলেন তখন ফার্ভারটা ছিল। ফার্ভার মানেটা জানি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফার্ভার? রেমিনিসেন্স হচ্ছে একটা অতীতের গল্প যখন আমরা বলি তখন এটাকে রেমিনিসেন্স বলা যায়। রেমিনিস হচ্ছে এটার ভার্ব। ফার্ভার হচ্ছে প্যাশন, এটার সিনোনিম, ঠিক আছে? তার মধ্যে তীব্র আবেগ যে দেখা যাচ্ছিল যখন তিনি তার ছোটবেলার ঘুড়ি ওড়ানোর দিনের বর্ণনা করছিলেন, তখন তার মধ্যে যে একটা আবেগ দেখা যাচ্ছিল, সেটার সম্ভবত নিয়ে আসতে পারে খালেদ হোসেনের যে বই ছিল কাইট রানার, ওইখানকার যে সিনগুলো ছিল সেগুলোকে জ্যান্ত করে নিয়ে আসতে পারে। মানে তার চেহারা এমনটাই আবেগ দেখা গিয়েছিল, মনে হচ্ছে ওই বইয়ের ক্যারেক্টারকে আমরা দেখছি। সো দ্য ফার্ভার, more intense at an earlier age, persevered, leading Bennu to start the Kite Federation. Every year the group organized an annual massive festival which would bring all kite runners and enthusiasts to the forum to show off their skills and grit in kite battles. Bennu would spare no expense and also design massive art installations too. So এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে ফার্ভারটা আছে, ফার্ভার মানে কি? প্যাশন, আবেগ, তীব্র আবেগটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, তার যে তীব্র আবেগটা ছিল এইটা, এবং হচ্ছে এটা আরো বেশি। পার্সিভার্ড মানে কি? পার্সিভারের একটা মানে হচ্ছে ক্যারি অন, চালিয়ে যাওয়া, ঠিক আছে, কন্টিনিউ করা। পার্সিভারের সিনোনিম হচ্ছে এখানে কিপ গোয়িং, ক্যারি অন, কন্টিনিউ, এগুলো মানে তার এটা হচ্ছে চলতে থাকলো। কাইট ফেডারেশন শুটটা আয়োজন করে একটা বাৎসরিক বিশাল ফেস্টিভ্যাল বা উৎসব, যেটা সমস্ত ঘুড়ি যারা ওড়ায় তাদেরকে কাইট রানার বলে, যারা ঘুড়ি ওড়ায়, এবং এনথুজিয়াসদেরকে ওই ফোরামে নিয়ে আসে তাদের স্কিলস, দক্ষতাটা দেখানোর জন্য এবং গ্রিড দেখানোর জন্য কাইট ব্যাটেলে। এখন এনথুজিয়াস্ট মানে কি? এনথুজিয়াস্ট উৎসাহী ব্যক্তি, ঘুড়ি প্রেমী বলে না কোনো কিছু। বার্ড এনথুজিয়াস্ট মানে হচ্ছে পাখি প্রেমী, খুব পছন্দ করে এমন ব্যক্তি, হ্যাঁ। আর বলা হচ্ছে তাদের কি গ্রিড দেখাতে এবং তাদের স্কিল দেখাতে। স্কিল তো আমরা জানি দক্ষতা, গ্রিডটা কি জিনিস?
skills. গ্রিট। Great. শুধু গ্রিট মানে যে এই না যে কি হতে পারে, আইডিয়া আমরা কি পাচ্ছি, অনেক কিছু হয়। গ্রিট মানে ময়লা হয়, কিন্তু এখানে আমাদের হচ্ছে ডিসিপ্লিন বা ফোর্স বলা হয়, চরিত্র বল, তাদের যে একটা ইয়ে আছে, তাদের ক্যারেক্টার দেখাতে আসে, ব্রেভারি দেখাতে আসে, কারেজ দেখাতে আসে, সাহস। গ্রিটটা এখানে সাহসের সাথে যেতে পারে। অলরাইট, এবার হচ্ছে বেনু উডস। প্রদর্শনের জন্য এরকম যোগ্যতা বোঝায় কি? প্রদর্শনটা তো শো অফ দ্য স্কিলস এখানে চলে আসছে, আর গ্রিডটা হচ্ছে তাদের যে সাহসটা বা শৌর্য যেটাকে বলা হয় সেটা দেখাতে। হ্যাঁ, বেনু উড স্পেয়ার নো এক্সপেন্স, এটা কিন্তু একটা ফ্রেজ, স্পেয়ার নো এক্সপেন্স, এটা মানেটা কি? বলে না যে এই অনুষ্ঠানে, মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে বাবা, দ্য ফাদার স্পেয়ার নো এক্সপেন্স, মানে হচ্ছে উনি খরচের কমতি রাখেন নাই। স্পেয়ার নো এক্সপেন্স মানে হচ্ছে খরচের কমতি না রাখা, বলে না যে সে খরচের কোনো কমতি রাখে নাই, হি স্পেয়ার নো এক্সপেন্স, বা কোনো সুযোগের কমতি রাখা নাই, চেষ্টার কমতি রাখা না, এটা হচ্ছে স্পেয়ার নো এক্সপেন্স। এবং উনি বিশাল সাইজের কিছু আর্ট ইনস্টলেশন, আচ্ছা আওয়াজ আসে কথা থেকে মিস্টার জিয়া, অনেক চেঁচামেচির আওয়াজ আসছে, একটু দেখেন তো। ওকে, সো স্পেয়ার নো এক্সপেন্স মানে হচ্ছে খরচের কমতি না রাখা বা চেষ্টার কমতি না রাখা, এবং উনি বিশাল বিশাল আর্ট ইনস্টলেশন, কিছু আর্ট ইনস্টলেশন উনি করিয়েছেন সেখানে। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি তার বাড়ির বা অবজারভেটরি যে ফুল ডিজাইনটা, খুব সুন্দর একটা গেট। ওকে, that hit the brakes in the last year, in the COVID year, and we are yet to resume it, but I plan to. Let us see, said Benu. His age showed now only slightly. খুব সুন্দর একটা লাইন এখানে আছে। তো ওই যে প্ল্যানটা আছে, এতগুলো প্ল্যান হচ্ছিল, সেটা হচ্ছে হিট দ্য ব্রেকস, মানে ব্রেক চাপা বলতে ওখানে একটু থামলো প্ল্যানগুলো সব কোভিডের বছরে, এবং আমাদের এখনও এটা পুনরায় শুরু করা বাকি আছে। মানে এখন ওই যে আগের কাইট ফেস্টিভ্যাল এসব এখনও শুরু করতে পারিনি, কোভিডের মধ্যে এটাতে একটা বিরতি পড়ে গিয়েছিল, এবং এখনও নতুন করে শুরু করা বাকি। কিন্তু বলছেন যে বাট আই প্ল্যান টু, বাট আমার কিন্তু আমার পরিকল্পনা আছে, দেখা যাক, লেট আস সি, বেনু বলছিলেন। এবং তার বয়সটা সামান্য এখন বোঝা যাচ্ছিল, তার যে এত বয়স, প্রায় 70 আপ। ওকে, বিল্ডিং অ্যাজ অ্যান আউটসাইডার ইন শ্রীপুর, শ্রীপুরের মতো এলাকায় একজন বাহিরের বাসিন্দা হিসেবে, লোকাল ছাড়া উনি সেখানে বিল্ড করেছেন, সেটা নিয়ে একটু দেখি কী অবস্থা। সো মিস নিলুফা, পড়েন দেখি। বিল্ডিং অ্যাজ অ্যান আউটসাইডার ইন শ্রীপুর। Thank you, sir. ওয়েলকাম। Building as an outsider in Sripur. The stars seem to have aligned for Benu, because we are sitting on private property maintained by Benu's staff of about 6 caretakers that he bought piece by piece starting from 20 years ago. He has known the community for decades, and while there was some sort of resistance in the initial years to an outsider Venu buying up his vast land, there is harmony now, he said. You see, forest burning is Rampant. rampant here. I cannot tell you how many times I have to lock horns with those who do it. Lock horns with those who do it, and it is seasonal. They actually depended on it as a source of their livelihood. They do not do it out of sheer malice or greed. malice or greed. Perhaps that is why they are not too welcoming to outsiders, said Venu, who believes the latest committee meeting will result in fruitful outcomes in scaling back this practice. The property was lush green with small patches of flower gardens and experimental Vietnamese coconut plantation, a man-made lake, and a variety of vegetables and plants.
including date palms. In fact, chilled glasses of date juice were the first thing served to Venus guests that Friday morning. The date palms come with the property this we did not plant, quipped Venu, and with a rare hint of a smile too. So, are you happy with the life you have built, especially in Sripur? We asked him. A slight hint of puzzled response came from him. Happy. Yes, are you happy? We asked, pointing to his achievements and milestones standing around us. Venu smiled. This time, a wide smile. Yes, I suppose I am. I ought to be happy. Ought to be happy. Ought Thank to- you so much for ought to finishing be- this one. So let's see কি অবস্থা। আমরা চলে যাব একদম উপর থেকে যেখানে পড়েছিলাম। অলরাইট, বিল্ডিং অ্যাজ অ্যান আউটসাইডার ইন শ্রীপুর, এইটার একটা তাৎপর্য আছে। সেটা হচ্ছে বাইরের লোক এসে যখন একটা নতুন এলাকাতে এসে সে জমি কিনে এই ধরনের বিল্ডিং বানায়, তখন স্থানীয়দের কাছ থেকে একটা বাধা আসে না? কি বলেন যে বাইরের লোক এসে এত কিছু করে ফেলছে। সো দেয়ার উড বি সাম রেজিস্ট্যান্স, বাট how he managed to build all this. The stars seem to have aligned for Benu because we were sitting on private property maintained by Benu's staff, about 6 caretakers that he bought piece by piece starting from 20 years ago. Okay, so বলা হচ্ছে যে হয়তো তারারা একত্র হয়েছে বা ভাগ্য নিজে থেকে মিলে গেছে বেনুর জন্য। কারণ আমরা বসেছিলাম একটা প্রাইভেট প্রপার্টিতে, একটা ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে, যেটা বেনুর যে স্টাফ আছেন 6 জন কেয়ারটেকার, সেটা দ্বারা এটা মেনটেন হয়, এবং যেটাকে উনি একদম পিস বাই পিস উনি এদেরকে এনে জড়ো করেছিলেন 20 বছর আগে। He has known the community for decades, and while there was some sort of resistance in the initial years to an outsider Benu buying up this much land, there is harmony now, he said. তো বলছেন উনি এখানকার যে লোকাল যে কমিউনিটিটা আছে, সম্প্রদায় আছে, তো স্থানীয় জনগণকে উনি বেশ অনেক বছর ধরে, দশকের পর দশক ধরে চেনেন। যদিও ইনিশিয়াল বছরগুলোতে একজন বহিরাগত হিসেবে এত জমি কিনছেন, সেটা নিয়ে একটা সাম সর্ট অফ রেজিস্ট্যান্স, মানে কিছুটা বিরোধিতা ছিল, রেজিস্ট্যান্স ছিল, কিন্তু এখন সেখানে হারমোনি আছে। আচ্ছা, এখন বলেন দেখি যে ইনিশিয়াল শব্দটা অর্থটা কি? শুরুর দিককার বছরগুলোতে। হ্যাঁ, ইনিশিয়াল হচ্ছে শুরুর দিকের বা শুরুতে। আর হারমোনি মানে কি? হারমোনি কিন্তু স্যার এখানে হারমোনি বলতেছে যে সম্পর্কটা ভালো হয়েছে, মানে ভালো হয়েছে। সম্প্রীতি বলে না একটা শব্দ আছে, হারমোনি মানে হচ্ছে সম্প্রীতি। ওকে, এটার কথা বলেছে যে এখন এখানে সম্প্রীতি বিরাজ করছে। তারপর উনি একটা ব্যাপার তুলে ধরেছেন, ইউসি আপনি দেখবেন forest burning is rampant here. I cannot tell you how many times I have had to lock horns with those who do it, and it is seasonal. They actually depend on it as a source of their livelihood. They do not do it out of sheer malice or greed. Perhaps that is why they are not too welcoming to outsiders, said Ben, who believes the latest committee meeting will result in fruitful outcomes in scaling back this practice. তো বলা হচ্ছে আপনি তো দেখবেন যে ফরেস্ট বার্নিং মানে জঙ্গল পোড়ানোটা হচ্ছে এখানে র্যাম্প্যান্ট। র্যাম্প্যান্ট শব্দটা অর্থ আমরা হচ্ছে জানি, র্যাম্প্যান্ট ব্যাপকভাবে, মানে খুব বেশি মাত্রায় হয়, খুব বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে। হ্যাঁ, জঙ্গল পোড়ানোটা। তো বলা হচ্ছে আমি আপনাকে বলতে পারবো না যে কতবার আমাকে হচ্ছে লক হর্নস করতে হয়েছে যারা এটা করে। লক হর্নটা খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ, লক হর্ন উইথ সামবডি। এই লক হর্ন মানে এটা জানি, খুব দারুণ। না না, লক হর্ন মানে হচ্ছে, লক হর্নটা আপনি পাবেন হচ্ছে প্রকৃতিতে, ওই যে গরু গুতাগুতি করে না নিজেদের মধ্যে, শিং, হর্ন মানে কিন্তু শিং, ওই তারা হচ্ছে কি করে, শিং দিয়ে কি করে গুতাগুতি করে না, এটা হচ্ছে বিবাদের একটা সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সো লক হর্নসটা হচ্ছে কারোর সাথে ঝগড়া করা, বিবাদ করা, ঠিক আছে, কলহ করা, এগুলো হচ্ছে লক হর্ন। একটু ডিফারেন্ট অর্থে, কারোর সাথে স্পেসিফিক্যালি। এটা সিনেমা ডায়লগে দেখবেন, ডোন্ট ট্রাই টু লক হর্ন উইথ মি, আমার সাথে
পাল্লা দিতে আসবেন না বা আমার সাথে লাগতে আসবেন না। তো লাগতে হয়েছে আমাকে, গুতাগুতি করা। গুতাগুতি করা, ইয়েস, টু বি অনেস্ট এটাই কিন্তু লক্ষণস উইথ, এটা কিন্তু প্রকৃতিতে গুতাগুতি করার অর্থে। আমার কতবার যে ওদের সাথে আমার লাগতে হয়েছে, গুতাগুতি করতে হয়েছে, আমি আপনাকে বলে শেষ করতে পারবো না। এবং এটা সিজনাল, এটা হচ্ছে সাময়িক, এটা ঋতুভিত্তিক চেঞ্জ হয় অকেশনালি, যদি সিজনালি বলতে চাই। তো বলা হচ্ছে যে এই তারা এটার উপর আসলে নির্ভর করে, কারণ এটা তাদের লাইভলিহুডের একটা উৎস। লাইভলিহুড মানে কি বুঝিনি? লাইভলিহুড জীবন ধারণ। জীবিকা, জীবন ধারণ। অ্যাকচুয়ালি জীবন ধারণ না, জীবিকা। এটা এটা তাদের হচ্ছে জীবিকার একটা উৎস। তো এই কারণে বলছে যে তারা এটা করে না কিসের মধ্য থেকে, আউট অফ, মানে তারা তাদের লোভ, গ্রিড মানে তো লোভ জানি, তারা তাদের নিছকই, তারা শিয়ার মানে হচ্ছে নিছক, শুধুমাত্র বা নিছকই তারা লোভ কিংবা ম্যালিসের কারণে করে না। ম্যালিস হচ্ছে বিদ্বেষ, এটা লিখে রাখার মতো, MALICE, ম্যালিস হচ্ছে বিদ্বেষ। বিদ্বেষ কিংবা তারা লোভের কারণে এটা করে না। সম্ভবত এই কারণেই তারা খুব একটা ওয়েলকামিং না, মানে ওই যে কি বলে অতিথি পরায়ণ বা মিশুক না বাইরের লোকদের কাছে, বহিরাগতদের কাছে। বেনু বলছিলেন যে লেটেস্ট কমিটি মিটিং যেটা হয়েছে সেটার ফলাফল হয়তো সেটা হয়তো গিয়ে দাঁড়াবে, উইল রেজাল্ট ইন ফ্রুটফুল আউটকামস, ফলপ্রসূ ফলাফলে গিয়ে দাঁড়াবে। এই যে হ্যাঁ, ফলাফলে গিয়ে দাঁড়াবে। এই যে প্র্যাকটিসটা আছে, ওই যে আগুন জ্বালানোর, ফরেস্ট পুড়িয়ে দেওয়ার, সেটার থেকে যাতে স্কেলিং ব্যাক করে। প্র্যাকটিস মানে এখানে কিন্তু প্রথা বা অভ্যাস অর্থে গেছে, ঠিক আছে। আর স্কেলিং ব্যাক মানে হচ্ছে আগের চাইতে কমিয়ে নিয়ে আসা, ঠিক আছে, টু মেক সামথিং স্মলার। তো তাদের যে অভ্যাসটা আছে এটা যাতে তারা কমিয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ওই লাস্ট টিম মিটিংটা, কমিটি মিটিংটা সহায়তা করবে। The property was lush green with small patches of flower gardens, an experimental Vietnamese coconut plantation, a man-made lake, and a variety of vegetables and plants including date palms. তো ওই যে সম্পত্তিটা আছে সেখানে, সেটা ছিল হচ্ছে লাশ গ্রিন। লাশ শব্দটা অর্থটা কি? LUSH। লাশ মানে হচ্ছে ঘন, লাশ গ্রিনটা একসাথে মানে হচ্ছে ঘন সবুজ। এখানে শুধুমাত্র সবুজের ক্ষেত্রে এই লাশটা ভালো যায়। লাশ গ্রিন মানে হচ্ছে ঘন সবুজ বন, মানে ওই জায়গাটা ঘন সবুজ, উইথ স্মল প্যাচেস অফ ফ্লাওয়ার গার্ডেন, ছোট ছোট প্যাচে, মানে ছোট ছোট বাগিচা আছে, ফুলের বাগিচা আছে, এবং ওখানে একটা এক্সপেরিমেন্টাল ভিয়েতনামিজ কোকোনাট প্ল্যান্টেশন আছে। তো মানে ভিয়েতনামি নারিকেলের বাগান আছে সেখানে। ভিয়েতনামি নারিকেল একটা স্পেশালিটি হচ্ছে গাছগুলো খুব লম্বা হয় না, ছোটোখাটো। সেখানে একটা কৃত্রিম হ্রদ আছে বা লেক আছে, ম্যানমেড, এবং সেখানে বেশি অনেক ধরনের শাকসবজি এবং গাছ আছে, যার মধ্যে রয়েছে ডেট পামস। ডেট পামস মানে কি? ডেট পাম কি ধরনের ফল? এটা খেজুর। খেজুর, ইয়েস, খেজুরের গাছ আছে। In fact, chilled glasses of date juice were the first thing served to Benu's guests that Friday morning. The date palms came with a property. This we did not plant, quipped Benu with a rare hint of a smile too. তো বলছেন যে ওই যে যখন খেজুর গাছের কথা আসলো, বললো যে যখন শুক্রবারে যখন গেস্টরা আসছেন ওই সকালে, তখন বেনুর অতিথিদের কাছে সার্ভ করা হয়েছিল বা পরিবেশন করা হয়েছিল প্রথম যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে চিল্ড গ্লাসেস, একদম ঠান্ডা, যেটা চিল্ড মানে একটু মানে দিয়ে, হ্যাঁ, ঠান্ডা খেজুরের রস তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। তো উনি বলছিলেন, বেনু বলছিলেন যে এই যে খেজুর গাছটা, এটা হচ্ছে সম্পত্তির সাথে উনি পেয়েছেন, উনি এটা আলাদা করে লাগাননি। তো এটা বলার সময় ওনার চেহারা একটা খুবই দুর্লভ একটা হাসির ছোঁয়া পাওয়া গেল। সাধারণত উনি তেমন একটা হাসেন না, সো রেয়ার বলা হচ্ছে এখানে, রেয়ার হিন্ট অফ এ স্মাইল, হাসি না, হাসির একটু আভাস পাওয়া গেল, হিন্ট। ওকে, সো তারপর ফাইনালি যে প্যারাটাতে যাব। So, are you happy with the life you have built, especially in Sripur? We asked him. A slight hint of a puzzled response came from it. Happy? তো ওনাকে যখন প্রশ্ন করা হয় আপনি বিশেষ করে শ্রীপুরে আপনি যে জীবনটা নিজের জন্য রেডি করেছেন, প্রস্তুত করেছেন, জীবন নির্মাণ করেছেন, সেটা নিয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট, খুশি? তো ওই ক্ষেত্রে ওনার কাছ থেকে একটা পাজলড রেসপন্স আসলো, মানে একটু কনফিউজিং রেসপন্স আসলো। তো এটার একটা হালকা ছাপ পাওয়া গেল। উনি বললো যে খুশি। তখন আবার প্রশ্ন করালো, ইয়েস, আর ইউ হ্যাপি?
এবার হচ্ছে ওনারা পয়েন্ট করেছেন, উল্লেখ করেছেন তার যে অর্জন, অ্যাচিভমেন্ট আছে এবং তার যে মাইলস্টোন হচ্ছে কি জীবনে চলার পথে কিছু স্পেশাল অর্জনটা, সেটাকে মাইলস্টোন। আমাদের চারপাশে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলোর কথা যখন উল্লেখ করলেন তখন হচ্ছে বেনু হাসলেন। এবার একটু মানে চওড়া হাসি যেটাকে বলে, তখন মুচকে হাসি ছিল, এবার চওড়া হাসি দিয়ে বললেন ইয়েস সাপোজ আই অট টু বি হ্যাপি। হ্যাঁ আমি ভাবছি যে হ্যাঁ আমি আসলে হ্যাপি, আমার তো হ্যাপি হওয়াই উচিত, অট টু বি, আমার তো হ্যাপি হওয়াই উচিত। সো এই গেল হচ্ছে আর্টিকেল। এবং একজন উদ্যমী মানুষ যিনি তার 70 পার করেও উনি এখনও বেশ কাজ করে যাচ্ছেন মহাশূন্য গবেষণা নিয়ে, টেলিস্কোপ, আকাশ দেখা যার প্রিয় কাজ, এবং পাশাপাশি উনি কিন্তু বেশ অনেকগুলো জিনিসের সাথে যুক্ত আছেন। উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, এটা নিয়ে বই লিখেছেন, এবং পাশাপাশি ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে ওনার একটা ফাউন্ডেশন আছে। চিন্তা করা যায়, খুব ডিফারেন্ট একটা ক্যারেক্টার না? আমরা গতানুগতিক যে ধরনের মানুষ দেখি তার চেয়ে অনেকখানি আলাদা একজন মানুষ। হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার, সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেকখানি আলাদা। এবং এই কাজ উনি সারা দেশব্যাপী করে বেড়াচ্ছে, এবং বাংলাদেশের যতগুলো অবজারভেটরি নিয়ে মোটামুটি কথা হচ্ছে সবগুলোতে ওনার একটা না একটা অবদান আছে। সো দিস ইজ কোয়াইট গুড, ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। এবং এই বয়সে এসেও উনি যে কাজগুলো করে যাচ্ছেন এটা আরও বেশি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, 73 বছর বয়সী। সো খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এখান থেকে আমরা নেক্সট দিন কিন্তু প্রচুর শব্দ শিখেছি, প্রচুর আনবিলিভেবল লেভেলের ওয়ার্ড এখানে ছিল, ভোকাবুলারি ছিল। সো এটা দিয়ে আমরা সেন্টেন্স মেকিং করবো। এখান থেকে আসলে ডিসকাস করার মতো একটা জিনিসই থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে আপনাদের পরিচিত কোনো ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বা মানুষকে নিয়ে আপনারা বলতে পারেন যে এরকম সাধারণ 10টা মানুষের চাইতে আলাদা থাকে না। পরিচিত অনেককে দেখবেন যে খুবই 10টা গতানুগতিক 10টা 5টা মানুষের চাইতে টোটালি ডিফারেন্ট লাইফস্টাইলের কিছু মানুষ থাকেন। সো তাদেরকে নিয়ে আমরা সামনে বলবো, বাট এখান থেকে আমরা শব্দগুলো দিয়ে আগে সেন্টেন্স মেকিং শিখবো নেক্সট সেশনে, ঠিক আছে? সো পুরো আর্টিকেলটা আবার একটু পড়বেন, শব্দগুলো বিশেষ করে, এবং এটা দিয়ে কী কী সেন্টেন্স মেক করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। অলরাইট, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং হিয়ার। আই এম হোপিং টু সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন. Till then, take care of yourself and have a great time.